What is man without the beasts? In 1854, Chief Seattle, elderly chief of the Suquamish Indians, gave a speech on the occasion of the arrival of the first American territorial governor, Isaac Stevens. The great white chief of Washington, the governor asked Seattle and his people to sell their lands to the government and go to the places reserved for them by the government. Seattle knows what will happen to his people if he and his people refuse to sell their lands for the Washington government. But he expresses his unwillingness to sell their lands to the Washington government by giving this speech, which is remarkable and thought provoking. He expresses his unwillingness by saying that every part of the earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clear and humming insect are holy in the memory and experience of my people. The shape which courses through the trees carries the memory and experience of my people. The shape which courses through the trees carries the memories of the red man. We are a part of the earth and it is a part of us. The perfumed flowers are our sisters. The deer, the horse, the great eagle, these are our brothers. The rocky crests, the juices in the meadows, the body heat of the pony, and the man all belong to the same family. This shining water that moves in streams and rivers is not just water, but the blood of our ancestors. If we sell you land, you must remember that it is the sacred blood of our ancestors. The rivers of our brothers quench our thirst. The rivers carry our canoes and feed our children. Seattle asks the white people to remember the preciousness of the air on their lands. The air is precious to the red man, for all things share the same breath. The beast, the tree, the man, they all share the same breath. The wind that gave our grandfather his first breath also receives his last sigh. Seattle points out that the white men do not understand the value of the beasts. They kill the beasts. He says, if all the beasts were gone, man would die from a great loneliness of the spirit. For whatever happens to the beasts soon happens to man. All things are connected. So he asks the white men not to kill the beasts on their lands. Seattle asks the white men to teach their children to respect their lands as the ashes of their grandfathers. He asks them to teach their children to respect earth as the mother. He says that if men spit upon the ground, they spit upon themselves. This we know. The earth does not belong to man. Man belongs to the earth. All things are connected like the blood which unites one family. All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons of the earth. Man did not weave the web of life. He is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself. He wishes that the white and the red people should live in peace. He believes that God's compassion is equal for the red man and the white man. The earth is precious to God also. God does not like people who harm the earth created by Him. The end of living and the beginning of survival. జంతువులు లేకుండా మనిషి ఏమిటి అనే ఈ సియాటిల్ యొక్క ఉపన్యాసం 1854లో సంచలనం కలిగించింది.
ఇది హృదయాలను కలిచివేసే, ఆలోచనలు రేకెత్తించే మరియు పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించేటటువంటి ఒక గొప్ప ఉపన్యాసంగా నిలిచిపోయింది. ఒక తెల్లజాతి ప్రముఖుడైనటువంటి ఐసాక్ స్టీవెన్స్ రెడ్ ఇండియన్స్ యొక్క నివసించేటటువంటి భూభాగాలను కొంటాను అని ప్రతిపాదించినప్పుడు సియాటిల్ యొక్క గుండె లోతుల్లోంచి ప్రవహించినటువంటి మాటల వెల్లువ ఇది. తన ఈ భూభాగాన్ని అమ్మకపోతే జరిగే పరిణామాల గురించి తనకు తెలుసు కాబట్టి తన యొక్క అయిష్టతను, భూమి అమ్మకాన్ని ప్రభుత్వానికి అప్పగించేటటువంటి విషయంలో తన యొక్క అయిష్టతని తన యొక్క స్పీచ్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ తెలియజేయడం జరుగుతుంది. సియాటిల్ యొక్క మాటల్లో విందాం. నా ప్రజలకు భూమిలోని ప్రతి భాగము పవిత్రమైనది. ప్రకాశించే ప్రతి పైన్ చెట్టు యొక్క ఆకు, ప్రతి ఇసుకతో నిండినటువంటి తీరం, దట్టంగా ఉన్న అడవుల్లో ఉన్న ప్రతి పొగమంచు, స్పష్టంగా కునిరాగం తీసే పురుగు నా ప్రజల యొక్క జ్ఞాపకాలలో, అనుభవాలలో పవిత్రమైనవి. చెట్ల గుండా ప్రవహించే కనరసం నా ప్రజల యొక్క జ్ఞాపకాల్ని, అనుభవాల్ని తీసుకొని వెళ్తుంది. చెట్ల గుండా ప్రవహించే కనరసం రెడ్ మ్యాన్ యొక్క జ్ఞాపకాల్ని తీసుకొని వెళ్తుంది. మేము భూమిలో ఒక భాగం, అది మాలో ఒక భాగం. పరిమళాల్ని వెదజల్లే పుష్పాలు మా సోదరీమణులు. లేడి, గుర్రం, పెద్ద డేగ మా సోదరులు. రాతి శిఖరాలు, మైదానాలలోని రసాలు, గుర్రపు పిల్ల శరీరం యొక్క వేడి, మానవుడు అందరూ ఒకే కుటుంబానికి చెందినవి. ఈ తలతల మెరుస్తూ నదులలో ప్రవహించే నీరు మామూలు నీరు కాదు, మా పూర్వీకుల రక్తం. మేము నీకు భూమిని అమ్మామంటే అది మా పూర్వీకుల పవిత్రమైన రక్తం. మా సోదరుల నదులు మా దాహాన్ని తీరుస్తాయి. మా చిన్న పడవల్ని నదులు తీసుకొని వెళ్ళి మా పిల్లలకు ఆహారాన్ని ఇస్తాయి. రెడ్ మ్యాన్కి గాలి ఎంతో విలువైనది. అన్నీ ఆ గాలినే శ్వాసిస్తాయి. జంతువులు, చెట్టు, మానవుడు అందరూ అదే గాలిని శ్వాసిస్తారు. ఏ గాలి మా తాతగారికి మొదటి శ్వాసనిచ్చిందో ఆ గాలియే చివరి శ్వాసని తీసుకుంటుంది. కాబట్టి మా భూమిని నీవు కొనే విషయం గురించి ఆలోచిస్తాం. జంతువులు లేకుండా మానవుడు ఎలా ఉండగలుగుతాడు? జంతువులే లేకపోతే మానవుడు ఒంటరితనాన్ని భరించలేక చనిపోతాడు. జంతువులకు ఏది జరిగితే మానవునికి కూడా అదే జరుగుతుంది. అన్నీ ఒకదానికొకటి సంబంధించి ఉన్నాయి. మీ యొక్క పిల్లలకు బోధించండి. వారి కాళ్ళ కింద ఉన్న నేల మా తాతల బూడిదని మీ పిల్లలకు బోధించండి. అప్పుడు వారు భూమిని గౌరవిస్తారు. భూమి మా బంధువుల జీవితాలతో నిండి ఉందని మీ పిల్లలకి చెప్పండి. మా పిల్లలకు మేము ఏమి బోధించామో అదే మీ పిల్లలకు బోధించండి. భూమి మన తల్లి అని చెప్పండి. భూమికి ఏమి జరిగితే భూమి పుత్రులకు కూడా అదే జరుగుతుంది. మానవులు భూమి మీద ఉమ్మి వేస్తే వారిపై వారే ఉమ్మి వేసుకున్నట్లవుతుంది. భూమి మానవునికి చెందినది కాదు, మానవుడే భూమికి చెందినవాడు. ఒక కుటుంబంలో ఉన్న వారి రక్తం ఎలా ఒకటిగా కలిసి ఉంటుందో అదేవిధంగా అన్నీ ఒకదానికొకటి సంబంధించి ఉన్నాయి. భూమికి ఏది జరుగుతుందో భూమి పుత్రులకు కూడా అదే జరుగుతుంది. జీవితం అనే గూడును మానవుడు అల్లలేదు. మానవుడు దానిలో ఒక పోచ మాత్రమే. మానవుడు గూడుకి ఏదైనా చేస్తే అది తనకు చేసుకున్నట్లే. ఇంకా ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే రెడ్ పీపుల్, వైట్ పీపుల్ ఇద్దరు కూడా ప్రశాంతంగా, శాంతియుతంగా కలిసిమెలిసి జీవించాలి. దేవుని యొక్క దయ, జాలి, కరుణ ఏ విధంగానైతే తెల్లవానికి ఉంటుందో అదేవిధంగా రెడ్ మ్యాన్ కూడా అదే విధమైనటువంటి దయ, జాలి, కరుణని ఆ దేవుడు చూపిస్తాడు. ఈ భూమి కూడా దేవునికి చాలా పవిత్రమైనది, చాలా ముఖ్యమైనది. దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు ఈ యొక్క భూమికి ఎవరైతే హాని చేస్తారో, తను సృష్టించినటువంటి ఈ యొక్క భూమికి ఎవరైతే హాని చేస్తారో వాళ్ళంటే దేవునికి ఇష్టం ఉండదు అని చెప్పి సియాటిల్ తన యొక్క ఉపన్యాసంలో చాలా గొప్పగా వివరించడం జరిగింది. జీవితం యొక్క అంతం జీవించడం యొక్క మొదలు. ద ఎండ్ ఆఫ్ లివింగ్ అండ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ సర్వైవల్.